जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो में +3 सेकंड सेमिस्टर एमडीसी पेपर अंडरस्टैंडिंग गांधी एंड आंबेडकर सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करवा ता सहित क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन करवा से क्लास टी को लास्ट जाए देखिए। जो मैंने लास्ट जाए देखुंत तो से आंसर भी पाइपर। देखो पूर्वर जो यूनिवर्सिटी राजेंद्र यूनिवर्सिटी पूर्व जो एग्जाम होता तो आम लाइफ स्किल एजुकेशन सिलेक्शन देते से भी आसाला से भाया जहाँ भी प्रश्न आसो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन सब या भितर आसवे तो ये निहत भाव में पढ़ी जी। प्रथम प्रश्न, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा धारणा को विस्तृत भाव में आलोचना कर। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा धारणा कौन थी सेटा को भल भाव में आलोचना करेंगे। गांधी सत्याग्रह अर्थ, मूल नीति, गुरुत्व विषय विस्तृत आलोचना कर। जो गांधीजी सत्याग्रह था तार अर्थ कौन थी, मूल नीति कौन थी और कहीं गुरुत्वपूर्ण थी सेटा लिखिए। गांधी हिंद स्वराज धारणा कौन, तांको स्वराज चिंताधारा को विश्लेषण कर। स्वराज जो चिंताधारा था सेटा को लिखिए। गांधी स्वदेशी धारणार अर्थ, उद्देश्य, गुरुत्व आलोचना कर। गांधीजी जो स्वदेशी आम हवा तो से धारणाटा था तार अर्थ कौन थी, तार उद्देश्य कौन थी और तार गुरुत्व कौन थी सेटा को लिखिए। तापर यूनिट 2 आसूची आमर जो इम्पोर्टाट प्रश्न रोचे तो एवठू ही आसो क्वेश्चन किसी भी घूरे आसपे किंतु यही प्रश्न ही आसो। यूनिट 2 रोचे गणतंत्र संपर्क में डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर मतामत को विस्तृत भाव में आलोचना कर। तो गणतंत्र को लेकिन कौन मत था सेटा को लिखिए। गणतंत्र और सामाजिक न्याय संपर्क विषय में आंबेडकर चिंताधारा आलोचना कर। तो ये जो सामाजिक न्याय आउ जो गणतंत्र और सामाजिक न्याय को लेकिन जो चिंताधारा था सेटा को लिखिए। तापर प्रश्न, समाजवाद और सामाजिक न्याय संपर्क में आंबेडकर मतामत आलोचना कर। समाजवाद और सामाजिक न्याय को लेकिन कौन मत था सेटा को आलोचना करेंगे। तापर प्रश्न, भारतीय समाज रे जाति व्यवस्थार उत्पत्ति, प्रभाव, निराकार संपर्क में आंबेडकर चिंताधारा व्याख्या कर। तो ये जो जाति प्रथा को लेकिन आंबेडकर कौन चिंताधारा था, केमी उत्पत्ति होती सहित यार प्रभाव कौन पड़ुची आ केमी निराकार कर। तो युवाक पढ़े। तो ये जो सब प्रश्न दिखाई एति प्रश्न पढ़ी जी देखिए एग्जाम काली निहत भाव में आसो। तो 8 मार्किया प्रश्न सब युवाक आसो। यूनिट 3 जाति संपर्क में गांधी और आंबेडकर मतामत तुलनात्मक आलोचना कर। गांधीजी मत कौन थी और आंबेडकर मत कौन थी सेटा को तुलना करके आलोचना करेंगे। दलित और हरिजन संपर्क में गांधी और आंबेडकर दृष्टिकोण आलोचना कर। दलित और हरिजन मान को लेकिन कौन मत था सेटा को लिखिए। वर्ण और जाति मध्य पार्थक्य कौन, वर्ण और जाति मध्य कौन पार्थक्य, ए विषय में गांधी और आंबेडकर मतामत आलोचना कर। तो से विषय में ये आलोचना करेंगे। तापर हिंदू समाज सामाजिक व्यवस्था रे परिवर्तन संभव कि, एटा परिवर्तन संभव कि ए संपर्क में गांधी और आंबेडकर मतामत विश्लेषण कर। तो गांधी आंबेडकर कौन मत था तो सेटा को लिखिए। गांधी आंबेडकर उपरे जो मैंने भल कि जानिथे तो से मैंने आराम से लिखिपारे। किसी एठी कष्ट क्वेश्चन ना, सबू जाक देखो सिंपल क्वेश्चन सब अच्छी। तापर यूनिट 4 रोचे हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियान धर्म संपर्क में गांधी का मतामत आलोचना कर। तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म ख्रीस्टियान धर्म को लेकिन गांधी कौन मत था सेटा को लिखिए। तापर हिंदू मुस्लिम और बौद्ध धर्म संपर्क में आंबेडकर का मतामत विस्तृत भाव में आलोचना कर। हिंदू मुस्लिम और बौद्ध धर्म को लेकिन कौन मत था सेटा देखिए। धर्म और राजनीति संपर्क विषय में गांधी और आंबेडकर का मतामत तुलना कर। धर्म को लेकिन और राजनीति को लेकिन जो कौन कहा संपर्क विषय में गांधीजी और आंबेडकर विषय में लिखिए। जमी और श्रम संपर्क में आंबेडकर का मतामत आलोचना कर। तापर नारी प्रश्न संपर्क में गांधी और आंबेडकर चिंताधारा आलोचना कर। तो ये सिलेक्शन क्वेश्चन ये समस्ते पढ़ी जी देखिए। जहाँ भी प्रश्न आसो तो यूँ आसो राजेंद्र यूनिवर्सिटी एग्जाम अच्छे तो देखिए ये सब प्रश्न आसो। तो ये किसी लॉन्ग क्वेश्चन भी आम डिस्कसन करवा जोटा यूनिट 1। प्रथम प्रश्न अच्छी गांधी सत्य और अहिंसा तत्व को विस्तृत कर व्याख्या कर। आधार प्रकार प्रयोग आधुनिक विश्व सांप्रतिक आलोचना कर। तो ये भाया प्रश्न सब घूरे आसो। तो सत्य अहिंसा को लेकिन आम लिखा। महात्मा गांधी सारा जीवन मूल दुईटी स्तर होउची, माने ताकर दुईटी स्तर थिला। महात्मा गांधी सारा जीवन मूल दुईटी स्तर थिला। से दुईटी स्तर होउची गोटे हला सत्य और अहिंसा। से सब सत्य पथ और अहिंसा पथरे चलुथिले। किए चलुथिले? महात्मा गांधी। से माने षड दर्शन, वेद, उपनिषद, गीता, जैन, बौद्ध दर्शन गभीर भाव में प्रभाव पड़ता। बहुत स्मॉल है पीडीएफ टा है, बहुत गभीर भाव में
ପଡ଼ିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ କେବଳ ଏକ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ ସତ୍ୟଟା ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟେ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ତ ସମସ୍ତେ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ବଢ଼େଇ ନେବେ। ଏବେ ଅହିଂସା ହେଉଛି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ତ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ଅହିଂସା। ଯଦି ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ସେ ଅହିଂସାକୁ ଦୁର୍ବଳଙ୍କର ନୁହେଁ, ବଳବାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗଟା କେବଳ ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ସେଇଟା ବଳବାନ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ସେ କହିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅହିଂସା ମାନେ କ'ଣ, କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ ନ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅହିଂସା। ମନେ କରାଯାଉ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି କି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ଗାଳି ମନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ହଠାତ୍ ସିଏ ଆମକୁ କିଛି କହିଲେ ତ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିବା। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି ହିଂସା ପଥରେ ଯାଉଥିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅହିଂସା ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ସେଠି ବାଡ଼ିର କାହାକୁ ବାଡ଼େଇଲେନି କିମ୍ବା କାହାକୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେନି, ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ, ଆମେ ଅହିଂସା ପଥ ଧାରଣ କଲେ ବା ଅହିଂସା ପଥରେ ଚାଲିଲେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଆମେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ତାକୁ ମାରିପାରିବାନି କି ପିଟି ପାରିବାନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅହିଂସା ପଥରେ ଗଲେ। ତ ସେଇ କଥାଟା ଏଠି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ କି ସେ ଅହିଂସା ପଥରେ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଟା ବଳବାନ। ଏହି ଦୁଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନ, ରାଜନୀତି, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ସାମୁଦାୟିକ ଗଢ଼ିବାରେ ମାର୍ଗରେ ମୂଳ ଭୂମିକା ନେଇପାରିଛି। ତ ଏଇଟା ମୂଳ ଭୂମିକା ଥିଲା। ତ ସତ୍ୟର ଧାରଣା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ କରିକି ଲେଖିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ସର୍ଟ କରିକି ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ସର୍ଟ କରିକି ଅଛି, ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କରିକି ଲେଖିବେ। ସତ୍ୟ ଧାରଣା କ'ଣ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର, ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଧାରଣା ଥିଲା, ଏଇଟା ଯଦି ବୁଝିଥିବେ ଲେଖିଦେବେ, କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ସହଜ ଅଛି। ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ କି ସତ୍ୟ ଯେଉଁଟା, ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେ ସତ୍ୟକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଖଣ୍ଡିତା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟ କ'ଣ ନା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟ। ତାପରେ ନୈତିକ ସତ୍ୟ କ'ଣ, କର୍ମ, କଥା, ଚିନ୍ତା, ପବିତ୍ରତା। ଆମେ ପବିତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା, କୌଣସି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବାନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ନୈତିକ ସତ୍ୟ। ତାପରେ ସାମାଜିକ ସତ୍ୟ। ସାମାଜିକ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ଟା, ମାନେ ଏଠି ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ଟା, ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବା ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବି ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟାୟ ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା। କୌଣସି ଆମ ସାଙ୍ଗ ବି ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିବ ତ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟାୟ ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଧରିବା। ସେଠି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାୟ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ କହିବାନି। ତାପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ଆତ୍ମାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଏଇଟା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସତ୍ୟର ଧାରଣା। ସେମିତି ଅହିଂସା ଧାରଣା କ'ଣ ଥିଲା, ଅହିଂସା ମାନେ କେବଳ ହତ୍ୟା ନ କରିବା ନୁହେଁ, କେବଳ ଆମେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାନି କିମ୍ବା ବାଡ଼େଇବାନି, ପିଟିବାନି, କେବଳ ସେତିକି ଆମେ ଯଦି କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଅହିଂସା ପଥରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ଶବ୍ଦରେ ବି ଅହିଂସା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହିବା ତ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ତାପରେ ରାଗିକି ହିଁ କହିବା। ଯଦି ରାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହା ଉପରେ ତ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ତା ପଥରେ ହିଂସା ହେଉଛି, ତ ସେଠି ଆମେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଶବ୍ଦରେ। ତାପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଅହିଂସା। ମନେ କରାଯାଉ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଆମକୁ କିଛି କହିଛି ତ ଆମେ ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କି ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଚିନ୍ତାରେ ଅହିଂସା। ତ ସେ ଅହିଂସା ଧାରଣ କରିବା ମାନେ କ'ଣ, କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବାନି। ତାପରେ କର୍ମରେ ଅହିଂସା, କାହା ପ୍ରତି ଯେମିତି ପର ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଭଳିଆ କାମ ଆମେ କରିବାନି, ପର ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ ଗାତ ଖୋଳିବା, ତ ସେଇ କର୍ମରେ ଅହିଂସା ବି ଧାରଣ କରିବା। ତାପରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଅହିଂସା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ନୀତି। ଅହିଂସା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ନୀତି। ଅହିଂସା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଦିବ୍ୟତାର ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଥାଏ, ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଅହିଂସା ଦେଖିଥାଏ, କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରିନଥାଏ। ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଅହିଂସା ହେଉଛି ସତ୍ୟର ଉପାୟ, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଅହିଂସାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଅହିଂସା କ'ଣ, ସତ୍ୟର ଉପାୟ। ଯଦି ଆମେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗ ଧରୁଛନ୍ତି ବା ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଉପାୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅହିଂସାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଏକା ସେମାନଙ୍କର ବିନା ମଣିଷ ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହା ବିନା କ'ଣ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାର। ତ ସତ୍ୟର କୋଉ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସତ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ସାମାନ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପରମ ସତ୍ୟ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ସାମାନ୍ୟ ସତ୍ୟ। ପରମ ସତ୍ୟ କୋଉଟା, ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟ, ଆତ୍ମାରୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ପରମ ସତ୍ୟ। ମଣିଷ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରା।
କରିବା ହବା କଥା, ଏଠି ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଯାହାକୁ ସ୍ୱାନୁଶାସନ, ଏଠି ସବୁ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ସ୍ୱଶାସନ ହବ। ପ୍ରେମ, କରୁଣା, ଅହିଂସା ଏସବୁ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ବି ଏ ପିଡିଏଫ୍ଟା ବହୁତ ସ୍ମଲ୍ ଡାଟାର ହେଇଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ବନେଇ ନଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ସ୍ମଲ୍ ହେଇଛି। ତ ଟିକେ ଏଇଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ପଢ଼ି ନେବେ। ଅହିଂସାର ପ୍ରକାର, ଏଇ ପିଡିଏଫ୍ଟା ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେବି। ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ନିମ୍ନ ଏଇସବୁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହିଂସା, ସାମାଜିକ ଅହିଂସା, ରାଜନୀତି, ଏଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିଦେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି ସିନା ମୁଁ ସର୍ଟ କରିକି ଲେଖିଛି, ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ। ये जो 2-3टा प्रश्न अच्छी यूनिट 1 ये 2-3टा ताको पढ़ी नेबे समझते। काली एग्जाम अच्छी बोली दिया होची, तो या पर नेक्स्ट क्लास रे भी आउ सब डिस्कशन हबो। एतिकी थिला क्लास को रखुची। जय जगन्नाथ। आशा करूची समस्त ए क्लास टी फुल अटेम्प्ट करथिबे और एग्जाम रे भलो करिवे।